my VIP early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my VIP early, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, whoa. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through. 'Cause I'm not scared, I'm gonna let my light shine. And you're not scared, 'cause you're gonna let your light shine. We're not scared, we're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord, and he's gonna let his light shine. You ready to see it? Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa.
exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and a praise unto his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. 가장 소중한 마음을 하나님께 드려요. 마음 깊숙이 고이 간직한 소중한 마음을 드려요. 하나님께만 예배하고 하나님만을 경외하는 가장 소중한 마음을 하나님께 드려요. 가장 소중한 마음을 하나님께 드려요. 마음 깊숙이 고이 간직한 소중한 마음을 드려요. 하나님께만 예배하고 하나님만을 경외하는 가장 소중한 마음을 하나님께 드려요. Dear Lord, I thank you for this beautiful Sunday. I thank you that we could all come here with our parents. I thank you that we could all sing and dance and glorify your name, Lord, together with everyone else. I pray that all of these fine young ladies and young gentlemen will grow up and become children of you and become servants of you, Lord. I pray that you will give us passion and you'll give us this burning desire to do more for you, Lord. And I pray all this in Jesus' name. Amen. 시작. 예배하는 어린이, 말씀 읽는 어린이, 기도하는 어린이. 눈 감고 기도합니다. 사랑하는 하나님, 우리 시드니 한인 장로교회 어린이들이 오늘 이렇게 모여서 하나님을 예배하고 또 하나님의 말씀을 듣기 위해 앉았습니다. 성령님 우리 마음 가운데 오셔서 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 인도해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 우리 오늘 말씀을 이제 볼 텐데요. 제목이 있어요. 우리 친구들 제목 한번 읽어볼까요? 읽을 수 있어요? 자, 시작. 조선에 들어온 성경. 자, 그럼 물어보자. 성경이 뭐예요? 바이블. 맞아. 자, 이게 성경이야. 그치? 그러면 조선은 뭘까요? 여기에 보면은 이게 뭐지? 조선. 조선이 뭐지? 옛날? 뭐 같아요? 코리아? 우리 친구들이 알고 있는 것 같아요. 두 답을 합치면은 바로 정답이에요. 뭐냐 하면 조선은 코리아, 한국의 옛날 이름이 조선이에요. 근데 전도사님이 이렇게 자료를 찾아봤는데 우리가 조선이라고 부를 때가 어느 정도냐 하면 지금으로부터 그렇게 오래되지 않았어. 130년, 50년 전만 해도
조선이었어. 한국이라는 나라가 아니라 조선이라는 나라였고 나중에 대한민국으로 바뀌었단 말이야. 그러면 100 이어져 오고 한 130 이어져 오고만 해도 우리 조선의 모습이 어땠는지를 이제 사진을 있거든요. 한번 보세요. 거기에 보면은 옛날 한국 조선 이하 어떻게 사람들이 살았는지, 어떤 옷을 입고 있는지, 어떻게 생겼는지 이제 보여줄 테니까 한번 보세요. 그렇게 오래된 옛날이 아니야. 아주 오래된 옛날이 아니에요. 봤어요? 딱 보니까 어때? 리치한 것 같아요? 부한 것 같아요? 그치? 다. 이게 시장이야. 마켓이야. 마켓에 무슨 건물이 있는 게 아니고 땅에다가 이렇게 쭉 놓고서 이러고 팔아. 그리고 아줌마들 입은 옷들 다 이렇게 쓴 거 보세요. 또 있어. 일단 사람들이 다 말랐어. 스키니해. 그치? 먹을 게 좀 없었나 봐. 그리고 좀 그래 짠해. 그치? 전선 읽어보는데 마음이 짠했어. 그리고 이거 봐. 사람들이 이렇게 살고 있어요. 그리고 여기 동글동글 이게 다 뭔지 알아요? 똥이에요. 길거리에 똥밭이야. 이렇게 못 살고 이렇게 더럽고 가난했어요. 이게 그렇게 오래된 옛날이 아니야. 한국의 옛날에 이랬어요. 어디 갔어요? PPT가? 한국이 왜 이렇게 부자가 됐을까? 그 얘기도 해야 되겠어요. 그리고 이 보세요. 이게 사람들이 이런 물에서 씻기도 하고 빨래도 하고 이물도 떠다 먹고 막 이랬어요. 그러니까 어땠을 것 같아? 이 당시에 하이진이 어땠을 것 같아요? 이 당시에 사람들이 병에 걸려 죽는 사람들이 많았어. 약도 없었고 사람들이 이렇게 깨끗하게 씻지도 않고 마시는 물이 깨끗하지 않았기 때문에 병도 굉장히 많았어요. 그리고 이거 봐. 이제 어느 마을에 잔치를 한다, 파티를 한다 그러면 난리가 나는 거야. 다 거기 가서 막 먹고 그랬어. 자, 거기에 어린이들이야. 우리 같은 어린이들의 모습이에요. 이렇게 보세요. 이런 옷 입고 이렇게 가난하게 살던 한국이었어. 이게 아주 오래된 옛날이 아니고 무슨 몇천 년 전도 아니고 100년에서 150년 전에만 해도 우리의 할머니 할아버지들이 이렇게 사셨어요. 근데 아까 수빈이가 근데 어쩌다가 이렇게 잘 살게 됐어요 하고 물어보잖아. 근데 정말 하나님의 은혜가 맞는 것 같아요. 이런 한국에 이런 조선에 복음이 들어가야 되는데 너희 생각해봐. 이 한국에 복음이 어떻게 들어갔을까? 누가 제일 처음 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 누가 가르쳐 줬을까? 누구? 윌리엄 캐리 얘기하는 거야 지금? 누군가가 와서 우리나라에 우리 한국에 예수님에 대해서 전해주고 우리가 이렇게 살면 안 돼 하고 사람들이 열심히 일해서 잘 살게 되고 이런 일이 있었을 거 아니야. 전사님이 오늘 그 얘기를 하려고 그래요. 근데 사람들이 이 당시에 한국에 많이 들어가지를 못했어. 미셔너리들이 선교사님들이 한국에 막 들어가지를 못했어요. 왜 안 들어갔냐 하면 일단 이렇게 한국이 여기 이게 한국이야. 근데 사람들이 한국이라는 나라가 있는 줄도 몰라. 그런 나라가 있는 줄 알아야지. 자, 이제부터 한국을 가자 하고 한국을 갈 텐데 한국이라는 나라가 조선이라는 나라가 있는 줄을 몰라서 사람들이 거기까지 가지를 못해. 그래서 우리 잘 생각해봐. 우리 누구 그때 막 인도에 갔던 누구 있었지? 우리 배웠는데 윌리엄? 그치 윌리엄 캐리 아저씨는 막 인도에 가고 그리고 막 허드슨 테일러 아저씨는 막 중국을 가고 막 이렇게 중국 많이 가고 인도도 가고 했는데 조선이라는 나라는 있는 줄도 모르니까 사람들이 갈 수가 없어. 뭐 알아야지 가지 못 가. 그런데다가 또 왜 못 갔냐면 이 조선에 그때 흥선대원군이라는 어떤 분이 계시. 이분은 누구냐 하면 왕비님의 아빠야. 근데 이 왕비님의 아빠가 왕보다도 파워가 더 세. 근데 이분이 뭘 했냐면은 우리나라 조선의 문을 다 잠궜어. 조선에 들어오는 문을 다 잠그고서는 외국 사람들이 못 들어오고 외국 것들이 못 들어오고 외국의 어떤 좋은 물건들 뭐 좋은 것들 못 들어오고 당연히 기독교도 못 들어오게 다 막는 일을 했어요. 그래서 사람들이 한국이란 나라는 작아서 알지도 못해. 한국이란 나라에 들어갈 수도 없어. 들어가면 죽어. 그리고 한국에는 병도 많아. 막 이러니까 사람들이 조선이라는 나라에 관심을 가지지도 않고 가지도 않았어요. 누군가가 와서 우리나라에 복음도 전해주고 우리나라가 어떻게 하면 잘 살게 될지 도와줘야 되는데 이런 도움을 못 받고 있는 이 한국에
어떻게 해서 지금처럼 잘 살게 되었는지 오늘 전도사님이 그 이야기를 할 거예요. 자, 이 사람은 누구냐면 토마스라는 사람이에요. 이름은 로버트 저메인 토마스라는 이분인데, 이분은 엄마 아빠가 되게 아주 교회 열심히 다니고 믿음이 좋은 엄마 아빠 밑에서 태어났어요. 그리고 열심히 해서 어렸을 때부터 너희들처럼 교회도 열심히 나가고 막 말씀도 읽고 기도도 하고 이런 어린이였어. 자, 근데 어른이 되어서 우리 선생님들처럼 멋진 평화가 되어가지고 막 기도하면서 하나님, 나는 목회자가 되겠습니다. 하나님, 저는 선교사가 되겠습니다. 이러면서 기도를 했어요. 그래서 이 토마스 선교사님이 이제 선교사가 되기로 하고, 자, 어느 나라를 갈까 하다가, 이때만 해도 사람들이 조선이라는 나라를 몰랐으니까 어디로 갈까 하다가 중국으로 가요. 중국이라는 나라에 가가지고 내가 미셔너리로 살아야지 하고 토마스 선교사님이 중국을 가는데, 이때 토마스 선교사님 나이가 뭐냐면 24. 잠깐만, 우리 선생님들, 영준 선생님 죄송한데 몇 살이에요? 26? 네, 24야. 영준 선생님보다 더 어린 나이에 결혼을 해가지고 와이프와 함께 중국을 갔어요. 자, 중국을 가가지고 여기서 중국 사람들한테 막 예수님을 전하고 복음을 전하는데, 와이프가 아기를 가졌어요. 그런데 아기가 로스트 된 거야. 너무 힘들어가지고, 거기 병도 많고 막 먹을 것도 없고 너무 힘드니까 아기가 로스트 됐는데, 그만 이 선교사님의 와이프가 병으로 죽고 말아. 너무 슬프다, 그치? 24살에 24에 선교지를 왔는데 아내가 죽은 거야. 너무 마음 힘들었을 것 같아요. 그래서 이 선교사님이 그렇지만 하나님한테 기도하면서 우연히 조선에서 온 사람들을 만나요. 중국 사람들하고 다른 말을 하고 다른 옷을 입은 조선이라는 나라에 대해서 듣게 된 거야. 뭐라고? 조선이라는 나라가 있다고? 뭐라고? 그 나라에는 성경도 없다고? 뭐라고? 그 나라에는 미셔너리도 일도 없다고? 막 이런 얘기를 들으면서 조선이라는 나라가 너무 불쌍하구나. 그 나라한테 복음을 전했으면 좋겠다. 성경을 전해줬으면 좋겠다 하는 마음이 이 토마스 선교사님의 마음 가운데 들었어요. 그래서 이 토마스 선교사님이 중국 배를 타고서는 중국하고 그 조선 사이에, 한국 사이에 있는 그런 섬 같은 데로 가서 성경책을 나눠주고 그런 일들을 했어요. 그러다가 맞아, 우리 조선에 하나님의 말씀을 전해줘야겠다 생각했는데, 그때 한국말로 된 성경이 있었을까요? 없었을까요? 없었어. 한국말로 된 성경책이 없었고, 성경책이 중국말로 된 성경책이 있었어. 근데 그때 한국 사람들은 중국 말은 못하지만 읽는 거, 중국어 한문을 읽을 수가 있어서 그 성경책을 500권을 가지고 한국을 찾아가게 돼. 자, 근데 그 당시에는 아까 우리 한국 사람들 계속 보여줬잖아. 이 당시에는 아까 나라가 어떻게 된다 해서 나라가 문을 어떻게 했다고? 꽉 막아가지고 성경책을 읽거나 외국 선교사가 오거나 그러면 안 돼! 하고 받아들이지 않는 그런 상황에서 성경책을 가지고 이제 한국에 들어가게 된 거야. 그래서 미국에 이제 트레이딩하는 어떤 그 배를 얻어 타고서는 이제 한국을 향해서 성경책 500권을 가지고 이 선교사님을 갔어요. 근데 선교사님이 기도하면서 하나님 감사합니다. 한국 사람들한테 이 성경책을 전해줘야겠어요. 기쁜 마음으로 가는데, 거기에서 한국 군인들하고 그 배하고 싸움이 일어났어. 그래가지고 배가 불이 탄 거야. 선교사님이 성경책 500권, 이 성경책, 이 귀한 성경책을 불에 타면 안 되잖아. 그러니까 이 선교사님이 한국말도 몰라. 한국말로 예수님을 야소라는 것만 알아. 그래가지고 예수 하면서 성경책을 저기 사람들한테 던졌어. 예수 하면서 성경책을 던지고 마지막 남은 성경책을 품에 안고서 이렇게 물에 빠져가지고 겨우겨우 헤엄쳐서 나왔어요. 자, 헤엄쳐서 나왔는데 어땠을까? 이 선교사님 어떻게 됐을 거야? 어떻게 됐을 것 같아요? 어떻게 됐냐면 이 선교사님은 사실은 죽었어요. 이 선교사님이 기도했어요. 이 성경책가 하나님 말씀이니까 여러분 이걸 꼭 믿고 우리 예수님 믿으세요. 이제 그런 말을 하면서 죽었어요. 죽었는데 이 사람을 죽인 사람이 박충건이라는 어떤 사람이 이제 그 조선의 군인이었어. 그 군인 아저씨가 이 토마스 선교사님의 목을 잘라가지고 죽였어요. 근데 세월이 흘러서, 그러니까 이 토마스 선교사님은 지금 이 죽은 나이가 우리 영준 선생님하고 나이가 똑같아. 26야. 그러니까 24에 중국에 와가지고 거기서 아내가, 그러니까 와이프가 죽고
그리고 한국에 가가지고 이렇게 성경책을 전하려고 하다가 26살에 26에 죽었어요. 그럼 우리들은 뭐 선교사님 뭐 영국에서 공부 열심히 하고 막 믿음의 가정에서 태어났는데 한국에 와서 죽어서 끝이야 뭐 이러니까 우리 마음이 짠하잖아, 그치? 근데 이게 하나님이 이 선교사님의 죽음을 끝으로 안 만드는 그런 사건이 있어요. 자, 봐. 어느 날 한 시간이 많이 흘렀어. 한 30년, 30years, 어떤 시간이 많이 흘렀는데 어떤 한 할아버지가 어떤 선교사님을 찾아와. 근데 이 할아버지가 누구냐면 그 토마스 선교사님의 목을 잘랐던 그 군인이었던 그 사람이 이제 나이가 흘러가지고 할아버지가 됐어. 근데 이 할아버지가 이 서양 그 어떤 자기가 모르 선교사님가 누군지도 모르지만 어떤 외국 사람은 이제 어떻게 되는지 목을 잘라서 죽였는데 그 사람이 죽을 때 너무 이상한 거야. 그냥 죽지 않고 뭐라고 말하면서 죽고 자기한테 뭘 줬는데 이걸 안 받을 수가 없어 받았는데 이것이 성경책이었던 거야. 그래서 이 사람은 나중에 이 성경을 읽고 예수님을 믿게 돼. 크리스찬을 믿게 돼. 그래가지고 나중에 선교사님을 찾아와. 그래서 선교사님, 제가 사실은 옛날에 군인이었을 때 어떤 사람을 죽였는데 그 사람이 선교사님인 것 같아요. 저는 그 선교사님을 죽인 저는 나쁜 사람입니다. 하면서 막 울면서 회개를 했어요. 근데 여기서 토마스 선교사님의 죽음은 이게 끝이 아니야. 이렇게 박충건이라는 할아버지가 예수를 믿게 된 것뿐만이 아니고 이 토마스 선교사님이 막 배가 불탈 때 뭘 막 던졌다 그랬어? 성경책을 던졌잖아. 근데 그때 어떤 사람들이 성경책을 주운 사람이 있어. 근데 이 성경책을 들고 있으면 언제 죽을지 몰라가지고 너무너무 무서운 거야. 그래가지고 이 성경책을 이렇게 주워가지고 이거 너무 궁금하긴 한데 이거 주워가지고 이거 가지고 있다가 내가 죽으면 어떻게 되지? 그래서 누가 주웠냐면 요 사람이 주웠는데 이 사람이 최치랭이라는 사람인데 이 사람이 그 당시에 나이가 13살이었어. 우리 친구들처럼 어리지. 근데 이 책을 주웠는데 너무 무서운 거야. 이 책 어떡하지? 이거 들고 있다가 죽으면 어떡하지? 하고 옆에 있는 아는 사람한테 줬어. 야, 네가 가져가. 그래서 옆에 박영식이라는 사람이 이 책을 성경책을 3권을 가지고 가. 근데 이거를 어디다 쓰지? 이거 가지고 있다가 무슨 일 생기는 거 아니야? 그다 이 성경책을 뭘 했냐면 이 보니까 우리 집 벽에 여기도 빵꾸나고 여기도 빵꾸났네. 이 성경책 그때는 종이도 귀했거든. 이 성경책으로 붙여야겠다. 성경책을 쭉 찢어서 여기다가도 붙이고 쭉 찢어서 여기다가도 붙이고 하고서 이렇게 집에다가 성경책을 이렇게 붙여놨어. 성경책인지도 모르고 막 붙여놨어. 근데 이 최치량이라는 사람이 박영식이라는 사람의 집을 나중에 사게 됐어. 그 집을 가지고 뭘 하냐면 우리 친구들 왜 가면 어코모데이션도 하고 막 푸드도 먹고 하는 그런 데 있죠. 호텔은 아니고 뭐 모텔 같이 이렇게 사람들이 여행하다가 가가지고 잠도 자고 먹고 하는 그런 옛날에 조선의 주막이라는 데가 있는데 그걸 집을 주막을 만들어요. 그래서 어느 날 그 주막에 자기가 누워가지고 이렇게 보니까 벽에 뭐가 써 있는 거야. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고 나부 이거 도대체 뭐지? 성경을 읽는 거야. 그러면서 어떻게 됐냐면 이 사람이 예수를 믿게 됐어. 아무도 예수를 전해주는 사람이 없는데 벽에 붙은 성경을 보면서 예수님을 믿게 돼. 이 사람만 믿은 게 아니고 이 사람한테 집을 팔았던 그 박영식이라는 사람도 이 성경을 읽다가 예수님을 믿게 돼. 그것뿐만이 아니야. 많은 사람들이 이 여관에 와가지고 여기에 와가지고 먹고 밤에 잠을 자다가 심심하니까 할 것도 없으니까 눈 뜨고 벽에 무슨 글씨가 있으니까 저게 뭐냐 하고 읽어보다가 사람들이 예수를 믿는 사람들이 생긴 거야. 그래가지고 선교사님도 없고 아무도 없는데 교회도 없는데 예수 믿는 사람들이 생긴 거야. 그럼 어떻게? 근데 어느 날 마페 선교사님이라는 그 선교사님이 우연히 그곳에 가가지고 하룻밤 자는데 이렇게 보니까 벽에 성경책이 붙어 있는 거야. 그래서 아니 이게 도대체 어떻게 되립니까? 하고서 그 얘기를 들으면서 옛날에 아주 그 옛날에 토마스 선교사님이라는 분이 왔을 때 그분이 던졌던 성경책이 이렇게 됐구나 하고 이거가 지금 우리도 알고 있는 이런 스토리가 된 거예요. 그전에는 이거 몰랐어. 근데 선교사님이 그거 듣고 그분이 토마스 선교사님이고 그 성경책을 주운 사람이 이거를 다 알게 된 거야. 그런데 이곳에 교회가 생겨요. 널다리 교회라는 이제 이렇게 성경책을 읽고 널다리 교회라는 교회가 생겨. 근데 사람들이 점점 예수 믿는 사람들이 많아진 거야. 그래가지고 이 교회를 옮겨. 더 큰 데로 옮겨. 그래가지고 장대현 교회라고 교회가 돼. 이곳이. 근데 너희들 예전에 한국에 엄청난 부흥이 있었어.
엄청난 부흥이 있어가지고 막 사람들이 막 다 교회 가고 막 세례 받고 회개하고 난리가 난 성령의 역사가 있었는데 그곳이 바로 시작된 곳이 이 장대원 교회예요. 우리 토마스 선교사님은 24살에 와가지고 아내는 죽고 26살에 아무것도 해보지도 못하고 성경책 들고 가가지고 조선이라는 나라에 가서 목에 잘려 죽고 막 이러면 우리가 생각하기에 토마스 선교사님 너무 불쌍하고 한 것도 없다 이렇게 생각하잖아요. 근데 이 토마스 선교사님의 죽음과 이 토마스 선교사님이 한국 땅에 던져버린 그 성경책으로 인해서 어떤 일이 생겼어? 박중훈 할아버지 예수 믿어, 이채치랑이하고 박영식도 예수 믿어, 이 교회가 생기고 한국에 이렇게 해서 복음이 전해. 어메이징하지 않니 얘들아? 놀랍지. 근데 또 이런 엄청난 사건이 막 있어. 한국은 하나님이 정말 사랑하신 아주 스페셜한 나라인 것 같아요. 자, 누구냐면 이분은 존 로스라는 사람이 아까 토마스 선교사님보다 2살 어려. 이분도 선교사님인데 이분 어디로 갔냐면 중국으로 갔어. 사람들이 조선이라는 나라를 몰라서 다 중국으로 가. 자, 중국으로 이제 와이프와 함께 이제 미셔너리가 돼가지고 중국에 간 거야. 근데 중국에 이 사람이 어디에 갔냐면 만주라는 곳에 갔어. 여기에 조선이야. 가까워. 여기에 가까워. 근데 이분이 갔을 때 얘기를 들은 거야. 6년 전에 어떤 사건이 있었는데 그러면서 토마스 선교사님에 대한 이야기를 딱 들어. 이야기를 딱 들으니까 뭐라고? 토마스 선교사님이 나보다 먼저 온 선교사님인데 그분이 조선이라는 나라에 성경책을 갖다 주러 갔다가 그렇게 죽음을 당했다고 이러면서 이 로스 선교사님 마음에 조선이라는 나라에 대해서 마음이 딱 들어온 거야. 그 나라를 위해서 내가 뭐 할 수 있는 게 없을까 생각을 하는데 이 선교사님이 계신 곳은 중국이야. 조선 사람이 없어. 근데 조선 사람을 만날 수 있는 곳이 있어요. 거기 뭐냐면 고려문이라고 거기에 이렇게 중국인데 여기에 막 조선 사람들이 여기를 통과해서 여기에 와가지고서 막 트레이딩 하는 거야. 막 물건을 사고 팔고 막 하는 일들을 하면서 내가 조선 사람을 만나야지 하고서 이 고려문이라는 곳에 가요. 그래서 가가지고 거기 있는 사람들한테 막 성경책을 나눠주면서 막 전도를 한 거야. 예수 믿으세요. 예수 믿어야지 구원받을 수 있습니다 하고 로스 선교사님 막 얘기하는데 사람들이 안 믿는 거야. 안 믿으니까 그 당시에 되게 귀했던 캔들이 있어요. 그 캔들이랑 성경책하고 같이 이렇게 주면서 이 캔들을 받으면 성경책을 줄게 하면서 사람들한테 막 성경책을 막 나눠주고 막 이런 거. 그러니까 사람들이 캔들 받기 위해서 막 성경책 받고 막 이래가지고 이제 막 가지고 가고 막 이런 일들이 생겼어요. 근데 그날 밤에 이 로스 선교사님한테 어떤 할아버지가 찾아와. 이름은 잘 몰라. 근데 성의 써네임이 백이야. 이 백이라는 할아버지가 찾아와가지고 이 선교사님하고 한참 이야기를 나누고 이 선교사님한테 성경책을 받아가지고. 근데 나중에 이 써네임 백인 이 아저씨의 아들이 이 선교사님을 나중에 찾아와서 도와서 함께 성경을 번역하는 일을 하는 백홍준이라는 사람이 나와요. 이게 전사님이 이거에 대해서 이렇게 보면서 하나님이 만남들을 선교사님들의 만남들을 결코 우연히 안 하게 다 연결시켜 주시는 거예요. 그리고 또 누굴 만나면 이응찬이라는 아저씨를 만나. 그래가지고 이 사람한테서 한국말을 배워. 근데 일단 선교사님들은 언어가 잘해야 될 것 같아. 이 로스 선교사님은 중국말도 배웠는데 한국말도 배워가지고 한국말 딕셔너리 막 책도 막 만들어내고 막 이랬어. 이렇게 하는데 또 누구를 만나냐면 서상윤이라는 아저씨. 이 아저씨 상남자야. 진짜 사나이 중에 사나이 엄청 멋진 사람이야. 이 사람은 뭐냐면 원래는 이렇게 장사하는 사람이야. 인삼을 막 파는 그런 사람인데 이 사람이 우연히 성경책을 읽게 돼. 그러면서 성경책을 읽으면서 막 마음이 막 회개가 되면서 어떻게 되냐면 성경 공부를 시작을 한 거야. 로스 전사님한테. 그리고 로스 전사님하고 함께 아까 얘기했잖아. 로스 전사님에게 성경 그 한글을 가르쳐준 이응찬 그리고 어떤 그 할아버지 아들 백홍준 서상유 이런 사람들이 다 붙어가지고 로스 전사님과 함께 뭘 하냐면은 성경책을 번역하는 일을 해요. 신기하지 않니? 보통 우리 윌리엄 캐리 할 때 윌리엄 캐리가 인도에 갔을 때 뭐해? 거기에 사람들 만나가지고 막 성경책 번역하잖아. 근데 한국은 아직 선교사님들이 오지도 않았어. 선교사님들이 다 중국 갔다가 잠깐은 들려도 한국이라는 나라를 해서 온 선교사님 일도 없었어. 그런데 이미 성경책을 번역하고 있어. 막 거기서 중국에서 막 한국말로 된 성경책을 로스 선교사님과 막 이 사람들이 막 성경책을 막 만들고. 안 놀래는구나. 전도사님은 너무 놀랬는데 너희들은 일도 안 놀래는구나. 아니 어떻게 이런 일이 가능해. 정말 하나님의 은혜 아니냐. 그래서 막 성경책을 번역하는 일. 그리고 세례도 받아. 거기서 성경책을 번역하다가 이 사람들이 막
다 은혜를 받고 다 세례를 받고 막 이런 일들이 생겨. 그러면서 마태복음, 누가복음 막 이러면서 성경책을 하나씩 북들을 다 이렇게 번역한 일들을 하기 시작해요. 그리고 영국에서 기계를 가지고 와. 그래서 이 기계를 가지고 번역한 이거를 프린트해가지고 막 여러 권을 만드는 거야. 이거를 다 하나하나 쓰려면 시간이 너무 많이 걸리잖아. 카피를 하는 거야. 카피하는 기계를 가져가지고 이렇게 성경책들을 만들어내는 일들을 하기 시작해요. 근데 이 하나님의 말씀이 정말 대단한 것 같아. 얘들아, 너희들이 우리가 늘 옆에 있고 아무 때나 읽을 수 있으니까 너무 함부로 무시하는 경향이 있는데 이 하나님의 말씀이 그런 말씀이 아니야. 진짜 대단한 것 같아. 왜냐하면 여기에 이 아저씨는 뭐 하는 아저씨냐면 그냥 일하는 아저씨야. 이렇게 뭐 카페하는 그런 일을 하는 아저씨인데 이 아저씨가 이 일을 하다가 일을 하려 보면 이렇게 성경을 읽어야 되잖아. 이렇게 읽다가 이 성경책 이 아저씨 마음에 쏙 들어왔어. 그래서 이 아저씨가 나 예수 믿어야겠어요 하고 이 사람이 세례를 믿어. 그리고 이 사람이 집이 어디냐면 너희들 왜 차이나타운 있잖아. 우리가 이렇게 호주에 살지만 중국 사람들이 모여있는 차이나타운이 있어. 그런 것처럼 중국에서 한국 사람들끼리 모여 사는 코리아타운이 있어. 이 사람은 그 요게 코리아타운에 거기가 자기 고향이야. 그래가지고 이 사람이 그 고향에 가. 그래서 고향에 가서 뭐래? 자기가 믿은 예수를 복음을 전하는 거야. 야, 예수를 믿어봐. 그래서 사람들한테 성경도 전하고 예수님을 막 전한 거야. 이 사람은 목사님도 아니고 아무것도 아닌데 막 예수님을 전했어. 그 사람들이 그래 나도 한번 믿어봐야지, 나도 예수님을 믿어봐야지 하고 그 마을에서 예수 믿는 사람들이 생긴 거야. 근데 세례를 받고 싶은데 세례는 누가 줘야 돼? 목사님이 줘야 되는데 목사님 계셔요? 안 계셔? 여기 아무도 없어. 뭐 교회도 없고 아무도 없어. 근데 막 예수 믿는 사람들이 막 생겨. 그러니까 이분이 로스 선교사님이 오시게 해. 그 마을로. 그래서 로스 선교사님이 갔더니 이 마을 사람들이 막 예수 믿는 사람들이 막 엄청 많은 거야. 나 세례 주세요. 나 세례 받고 싶어요. 그래가지고 그 마을에서 75명을 세례를 줘요. 그리고 그 다음에 또 가가지고 또 사람들한테 세례를 주고. 그래서 그 마을에 교회가 생기는 이런 일들이 생겨요. 안 놀라는구나. 나만 놀랐어. 나는 전도사님은 이거에 자료를 찾으면서 보다가 진짜 대단하다. 아니 어떻게 선교사님들이 멀어서 더러워서 알지 못해서 잠겨 있어서 못 가던 이 한국이라는 나라를 하나님은 어떻게 이렇게 은혜를 베풀어 주셨지? 막 이런 마음이 드는 거예요. 근데 이것뿐만이 아니야. 그 서상윤이라는 아저씨, 그 아저씨 대장부 아저씨가 내가 이 번역한 이 성경책, 이 좋은 성경책을 한국 사람에 전해주고 싶은 거야. 근데 이거 한국에 들어가다 잘못 하려면 감옥에 갇히고 막 이래. 이거 어떻게 전할 수 있을까? 이거 어떻게 한국으로 갖고 들어갈 수 있을까? 그래서 막 고민을 해. 그래가지고 사람들이 성경책을 풀어가지고 막 끈을 만들어. 그래서 이 끈으로 막 이렇게 신발도 만들고 이 끈으로 막 만들어가지고 이 끈을 가지고 들어가. 그 사람들이 이거 책인지 모르는 거야. 가져가가지고 그걸 다 풀어가지고 책으로 막 만들어서 나눠주기도 하고, 그리고 막 다른 책 안에다가 껍데기는 다른 책이고 안에는 성경책이야. 막 이렇게 하기도 하고, 그리고 막 거기서 들어오는 막 무슨 종이 같은 거에다 막 섞어 갖고 들어와가지고 한국에 가가지고 다시 다 하나하나 맞춰가지고 책으로 만들고 막 여러 가지 방법을 통해서 어떻게 되든지 이 성경책을 한국으로 가지고 가려고 계속해서 사람들이 일을 했어요. 이 서상윤이라는 아저씨는 이렇게 해서 가지고 간 성경책, 아까 전사님 얘기했지? 사람들이 이거를 이렇게 창문에도 붙이고 벽에도 붙이고 하다가 벽에 붙여져 있는 이 성경책을 보고 예수 믿는 사람들이 생기는 일들이 마구마구 생긴 거예요. 성경이 정말 스페셜한 책인 거 맞아요. 그리고 이 서상윤 아저씨가 본격적으로 이 성경을 전하는 일을 하기 위해서 파송을 받아요. 한국으로 막 들어가. 근데 걸려가지고 감옥에 들어가기도 하고, 또 막 진짜 하나님이 역사해 주셔서 우연히 아는 고향 후배를 만나서 고향 후배가 탈주시켜줘서 고향으로 가고 막 여러 가지 일들이 있어요. 그래가지고 anyway 이 사람이 가가지고 자기 마을에 가서 사람들한테 성경책을 전해주고 복음을 전해요. 그러면서 이 사람이 자기 동생과 함께 교회를 만들어. 대단하지 않아요? 교회를 만들어. 선교사님도 안 갔는데 교회 일단 만들어봐. 근데 그 교회가 소래교회인데 이것이 한국의 조선의 제일 처음 교회가 바로 이 소래교회예요. 아까 말한 널다리 교회는 그 이후에 생겼고 이게 먼저 생겼어. 그래서 이 소래교회를 생겨. 그리고 이분은 자기 동생한테 이 교회를 맡기고 캐피탈시티 한양 서울로 가. 서울로 가가지고 거기에서도 막 복음을 전하는데 성경책이 더 있어요. 막 사람들이 성경책을 주세요. 그래가지고 성경책을 막 봤는데 너무 많은 사람들한테 성경책을 전해주고 싶은 거야. 그래가지고 로스 선교사님을 통해서 6,000권의 성경책을 받기로 해요. 근데 이것이 쇠관에 걸려.
그래가지고 다시 또 감옥에 들어갈 일이. 근데 하나님이 진짜 너무 대단하신 것 같아요. 왜냐하면 다시 막 이럴 때 이때 독일에 있는 어떤 사람이 한국에서 높은 사람으로 있었어. 근데 이 사람의 와이프가 크리스찬이야. 그래가지고 이 서상류라는 사람이 감옥에 가게 된 걸 알고서는 자기 남편한테 막 부탁하는 거야. 여보, 우리가 크리스찬인데 어떻게 이런 일이 있을 수 있겠어요? 우리가 도와줘야 돼요. 하고 막 이야기하니까 남편은 어때? 아빠들은 엄마의 말을 어때요? 들어줘야 돼. 안 들어주면 큰일 나요. 그러니까 알았어, 내가 힘써볼게. 이래가지고 서상윤을 감옥에 갇힐 뻔한 서상윤을 풀어주고 성경책도 다시 줘. 막 그래서 진짜 로스 전도사님 또 이런 사람들을 통해서 막 이렇게 복음이 성경책이 한국에 전해져. 근데 이때만 해도 한국의 선교사님이 들어가지. 한국의 선교사님은 이로부터 2년 있다가 2 years after에 들어오시는데 그 전에 이미 성경책이 한국에 퍼지기 시작한 거야. 놀랍지 않니? 안 놀라는구나. 전 사람 너무너무 놀랐어. 그러면서 그 사이에 중국에서는 이 로스 선교사님이 막 벌써 이제 성경책을 막 다 만들어가지고 이렇게 다 1887년에 성경책, 신약 성경을 만드는 그런 일이 생겼어요. 자, 근데 이 로스 선교사님은 딱 한 번 한국을 오게 돼. 그게 언제냐면 언더우드 선교사님이 한국에서 교회를 만들어요. 세문안 교회를 만들고 첫 예배 때에 로스 선교사님이 불러요. 로스 선교사님이 계속 중국에서 한국을 위해서 성경을 번역하는 일만 하다가 이때 처음으로 한국에 와요. 한국에 와서 언더우드 선교사님 그리고 자기를 도와서 함께 성경을 만들었던 서상윤과 또 많은 사람들을 만나요. 이런 일들이 한국 땅에 있었어. 자, 봐. 우리 토마스 선교사님, 우리 로스 선교사님 이런 분들이 한국이 아닌 중국을 갔는데 하나님께서 이 사람들이 마음을 움직여 주셔가지고 한국을 위해서 성경책도 전달하고 한국어로 된 성경을 만드는 일들을 했어요. 근데 전도사님이 공부를 하다가 또 놀라운 사실을 발견했어요. 한국 사람 최초로 성경을 번역한 사람이 있어요. 몰랐지? 이 사람들은 외국 사람들이잖아. 근데 조선 사람이 한국어를 한 사람이 있어요. 자, 이 사람은 한국 사람 아니야. 이 사람은 언더우드 아펜젤러 선교사님이야. 이분들은 얘들아 4월 5일이 무슨 날인지 알아요? 중요한 날이야. 근데 1885년 4월 5일에 이 선교사님들이 언더우드 아펜젤러 선교사님이 처음으로 한국에 와. 그러니까 다 중국에 갔다가 한국을 갔지만 나는 한국에 갈 거야 하고 온 선교사님이 이분들이 최초야. 이 최초의 이 선교사님들이 한국에 왔을 때 사람들이 예수를 아는 사람들이 있는 거야. 한국에 왔더니 사람들이 책을 읽고 있어서 무슨 책을 읽고 있나 봤더니 성경책을 읽고 있는 거야. 이 선교사님들 얼마나 놀랐을까? 안 놀래는구나. 난 놀랬을 것 같아. 이 선교사님들이 아무튼 놀랬어요. 자, 근데 이 성경책을 외국 사람이 아니라 한국 사람이 번역한 사람인데 이 사람은 이름은 뭐냐면 이수정이라는 이 아저씨야. 근데 이 아저씨도 정말 하나님을 좀 특별하게 스페셜하게 사용한 것 같아요. 자, 이때 한국에서 어떤 일이 있었냐면 군인들이 스트라이크가 일어나. 그래가지고 왕비가 위험에 처해. 근데 이 아저씨가 이수정이라는 아저씨가 왕비님을 구해줘요. 무슨 동화책에 나오는 스토리 같이 왕비님을 구해줘. 그래가지고 왕비님이 너무 고마워서 나중에 이 이수정한테 당신의 소원이 무엇입니까? 물어봤더니 이수정이 나는 일본에 가서 공부하고 싶습니다. 이렇게 이야기해요. 그래서 이 사람이 일본에 가. 그래서 일본에 가가지고 거기서 누구를 만나냐면 쓰다 박사라는 어떤 박사를 만드는데 이 박사님이 일본 사람인데 이 사람이 크리스찬이야. 그래서 이 이수정이라는 사람한테 성경책을 선물해요. 그래서 이 사람이 이수정이 원래 글 읽는 걸 좋아하고 책을 좋아해. 그리고 성경책을 읽다가 예수님을 믿게 돼. 그리고 일본에서 세례를 받아요. 자, 여기서 이수정 아저씨 찾아보세요. 어디 계세요? 이게 일본에 있는 크리스찬들 모임에 있을 때 여기 이게 스타 박사님이고 이게 이수정. 다 일본 사람이야. 근데 여기 다 일본 옷 입고 하지. 근데 여기에 딱 한복을 입고 딱 이렇게 하고 이수정 이 아저씨가 찍은 사진이 이렇게 남아 있어요. 이 사람이 이제 크리스찬이 됐어. 자, 그런데 거기서 미국에서 온 성경 번역하는 어떤 분을 만나게 돼요. 그래서 이 사람이 이수정이라는 아저씨가 똑똑한 걸 알고서는 한국말로 된 성경책을 만들어 보면 어떻겠습니까? 하고 이야기를 해줘요. 그래서 이수정이라는 이분이 똑똑하잖아. 그러니까 한문으로 된 성경을 한국말로 트랜스하는 일을 하게 됐어요. 그래가지고 성경책을 만들어. 근데 그것은 한문 성경에다 옆에다가 이렇게 막 토를 다는 거였는데 순수한 한국말 성경이 있으면 좋겠다 이런 생각을 하고 기도하면서
이 사람이 성경책을 만들어요. 어떤 성경책을 번역하냐면 마가복음을 번역을 해요. 자, 그리고 그것뿐만이 아니라 일본에 있는 유학생들, 일본에 있던 한국 사람들한테 막 가가지고 우리 예수님 믿어야 된다고 해서 복음을 전하기 시작을 해. 자, 그리고 또 이것뿐만이 아니야. 이수라는 사람이 편지를 써. 어디다 편지를 썼냐면 미국에 편지를 써요. 미국에 편지를 써. 뭐라고 쓰냐면 이런 편지를 써요. 뭐냐면 여러분, 조선이라는 나라가 있어요. 이 나라에는 선교사님도 없어요. 이 나라에는 너무너무 복음이 필요해요. 그러니까 여러분들이 와서 우리 나라를 도와주세요. 우리나라에 와서 복음을 전해주세요 하는 이 편지를 미국에 보내고, 이 편지가 미국에 있는 어떤 잡지책에 실리게 돼요. 그래서 사람들이 이걸 읽으면서, 전삼 얘기했잖아. 조선이라는 나라가 있는 줄은 모른다고 그랬잖아. 근데 사람들이 조선이라는 나라가 있구나. 그 나라에 복음이 필요하구나 하고 사람들이 알게 됐어요. 근데 언더우드 선교사님이 선교사가 되고 싶은데 어느 나라로 갈까 하다가 그걸 딱 보고 조선이라는 나라가 이렇게 복음이 필요해? 그럼 내가 이 나라를 가야지 하고 언더우드 선교사님이 그 마음을 먹게 됐대요. 이렇게 선교사님들이 이 이수정의 편지를 보고 이 조선이라는 나라에 관심을 갖고 오게 돼요. 그래서 실제로 이 아펜젤러 언더우드가 한국에 오기 전에 일본에 가서 거기서 이수정을 만나고 이수정한테 한국말을 배우고 이수정이 번역한 마가복음 그 책을 들고 한국으로 들어오게 됩니다. 놀랍지 않니? 놀라워요. 안 놀라는구나. 전사님은 너무 놀라웠는데, 근데 이수정이라는 분은 어떻게 됐을까요? 어떻게 됐을까요? 네, 결국 죽어요. 왜냐하면 한국에서 이 사람이 저기 뭐 예수 믿는 것도 알게 됐고 뭐 성경도 번역하는 것도 이런 거 다 알게 된 거야. 그래가지고 이수정한테 한국으로 들어와 그래가지고 한국으로 들어와서 이수정은 결국 죽음을 당하게 돼요. 하지만 이수정이 그렇게 쓴 편지를 통해서 선교사님들이 조선이라는 나라에 대해서 알게 되고 오게 되고 이수정이 번역한 그 마가복음을 가지고 한국에 들어오게 되는 일들이 바로 생기게 되었어요. 자, 전우사님은 한국이라는 나라를 하나님이 얼마나 사랑하셨는지 볼 때마다 깜짝깜짝 놀래요. 자, 근데 봐. 이 선교사님들이 성경을 번역했잖아. 근데 이 번역한 성경책, 이 성경책을 막 전달하는 사람들, 아까 막 서상윤이라는 사람이 막 전달했다고 그랬잖아. 이렇게 서상윤처럼 서상윤 혼자서 이렇게 많은 사람들한테 성경책을 전달할 수가 없잖아. 그러니까 이 일을 한 사람들이 있었어요. 그 사람들의 이름을 권서라고 그래요. 이 사람들은 이렇게 집집마다 다니면서 성경책을 판매하는 거야. 공짜로 주는 거 아니야. 돈 받고 파는 거야. 근데 너희 생각해봐. 아까 조선이라는 나라가 우리 아까 리치한 것 같아요, 푸어한 것 같아요 그랬을 때 가난한 것 같아요 그랬잖아. 근데 이 나라 사람들한테 성경책을 공짜로 주지 않고 돈을 주고 팔았어요. 그럼 사람들이 샀을까 안 샀을까요? 안 샀을 것 같죠. 근데 샀어요. 너희들 너무 놀랍잖아요. 전도사님이 옛날에 그러니까 시리아가 전쟁이 났을 때 난민들이 있는 곳에 간 적이 있어요. 근데 희한해. 사람들이 먹을 거 하고 성경책을 가지고 이렇게 주잖아. 그럼 성경책 안 받고 먹을 거 받을 것 같잖아. 사람들이 성경책을 받아요. 사람들이 이런 죽음에 이런 거 있을 때에 영생에 대해서 이런 신에 대한 찾는 마음들이 있어요. 이 한국 사람들이 성경책을 가난하지만 돈을 주고 샀어요. 그리고 이거 파는 사람들도 공짜로 주면 사람들이 우리들 맨날 집에 성경책 있으니까 너희들이 함부로 여기잖아. 공짜니까. 그러니까 너희들이 이렇게 생각할 수 있잖아. 그렇게 생각 안 하게 돈 주고 팔았어요. 사람들이 이 성경책을 사가지고 막 귀하게 읽었어요. 돈이 없으면은 감자나 고구마 같은 거를 주고도 성경책을 얻어가지고 성경책을 읽었어요. 이렇게 성경책을 집집마다 다니면서 파는 사람을 권서인데요. 이 권서분들이 대단하세요. 진짜 이렇게 좀 약간 돈 있는 권서들은 이렇게 말을 타지만 돈이 없는 사람들은 이렇게 무거운 책을 이렇게 어깨에다 메고서는 다 이렇게 집집마다 다니면서 문을 놓고 이렇게 하면서 이거 한번 읽어보세요 하고 성경책을 팔았어요. 자, 봐. 그 사람들은 성경책을 팔았어. 근데 사람들이 글을 못 읽는 사람도 있을 수 있잖아. 그럼 어떻게 해? 책을 읽을 수 있어요, 없어요? 못 읽어. 자, 그런 사람들한테 읽어줘. 책도 읽어주고 막 봐. 또 뭘 하냐면 복음을 전하고 그리고 글도 가르쳐줘. 너무 웃기지? 이 권서하시는 분들이 가가지고 성경책도 팔고 복음도 전하고 글도 가르쳐주고 이런 일들을 다 이 권서라는 분. 이거는 사실 선교사님들이 하고 목사님들이 하셔야 되는 일을 누가 한 거야?
권서 이분들이 한 거야. 이분들은 아침에 일찍 일어나가지고 기도하고 성경 읽고 자기 본인 경건생활을 다 끝내. 아침 9시부터 저녁 6시까지 하루 종일 성경을 팔아. 집에 와가지고 밥을 먹고 다시 성경을 파는 사람 집을 또 방문해. 그리고 그 집을 방문해가지고 또 복음을 전하고 함께 말씀을 나누고 막 이런 일들을 해요. 자, 근데 아저씨들만 있었던 것이 아니야. 아줌마들도 있었어요. 이 아줌마들도 이렇게 성경책을 판매하는 일이나 권서 일들을 했어요. 야, 근데 누구 많이 닮지 않았니? 전서 이 사진 보면서 말할 수는 없지만 우리 교회에서 어떤 분의 얼굴이 떠올라가지고 막 웃었던 생각이 나는데, 자, 이렇게 이분들이 이렇게 여자 권서들이에요. 그래서 여인들한테도 복음을 전하고 또 책을 못 읽는 여인들한테 이 성경책도 읽어주고 하는 일들을 이렇게 했어요. 자, 그러면서 이런 권서들에 의해서 교회도 세워져. 안 놀라는구나. 이렇게 많은 사람들이, 예수 믿는 사람들이 생겨서 이렇게 해요. 얘들아, 우리는 이런 성경책이 우리 늘 함께 있고 뭐 그냥 집에 그냥 몇 권씩 있고 하니까 너희들이 이렇게 우습게 생각할지 모르지만, 이 성경책이 조선에 한국에 들어가기까지 어떤 분들이 계셨어? 토마스 선교사님 계셨어. 그리고 또 누구? 성경책을 번역한 존 로스 선교사님 계셨어. 이수정이라는 분도 계셨어. 그리고 이 목숨을 걸고 이 성경책을 한국에 딜리버리한 수많은 권서들이 있어서 한국이라는 나라가 예수님을 믿게 됐고, 그리고 한국이라는 나라가 지금과 같은 나라가 될 수 있었던 것이 바로 이 성경책 때문이었어요. 자, 전도사님이 말씀을 하나 가지고 왔어요. 이 말씀 보세요. 여기 봐. 사람들이 콜해야 돼. 불러야지만 구원을 받아. 근데 부르려면 어떻게 해야 돼? 믿어야 돼. 믿으려면 어떻게 해야 돼? 들어야 돼. 들으려면 어떻게 해야 돼? 누군가가 프리칭 하는 거가 있어야지 듣잖아. 프리칭을 하려면 어떻게 해야 돼? 보내는 사람이 있어야 돼. 자, 이렇게 이런 일들을 한국 땅에 했던 사람들 누구야? 오늘 전사님 했던 사람들 생각해봐. 누구였다고? 토마스 선교사님, 로스 선교사님, 그리고 이수정, 그리고 또 수많은 권서들이 바로 이런 일들을 한 거예요. 그래서 뭐라 그래? 성경이 이렇게 복음을 전하는 사람들의 발이 아름답대요. 뷰티풀하다고 얘기해요. 자, 보세요. 오늘 이게 우리 의찬 선생님이 요번 달 우리 먼슬리 큐버스예요. 잘 봐. 여기에 보면 뭐야? 이 밀이 요 시드가 땅에 떨어져 가지고 가만히 있으면은 싹이 안 나. 근데 이게 죽으면 어떻게 돼? 거기에서 이렇게 줄기가 나오고 거기에 수많은 또 다른 밀들이 열려. 우리 토마스 선교사님, 로스 선교사님 생각해 보세요. 선교지에 젊은 나이에 왔는데 와이프가 죽고 아이가 죽고, 로스 선교사님도 사실은 와이프가 거기서 죽어요. 아까 전사님 얘기 안 했는데 다 병으로 인해서 그렇게 힘든 일, 그런 일이 있었지만 이분들이 죽음에도 불구하고 그곳에 가서 성경을 번역하고 성경을 전하고 복음을 전하는 그런 일들로 인해서 이렇게 많은 열매들, 우리가 이렇게 지금 성경책을 읽을 수 있고 예수님을 믿게 되는 그런 일들이 우리가 이렇게 누릴 수 있게 된 거예요. 와, 우리 친구도 오늘 전도사님이랑 우리 함께 기도할 때 우리 좀 감사하는 기도했으면 좋겠어요. 우리한테 성경을 주신 하나님, 누군가의 이런 죽음을 통해서 우리한테 성경을 준 하나님께 감사하고, 우리도 이렇게 귀한 성경, 귀한 예수님을 전하는 그런 시드니 한해 장로교회 어린이들이 됐으면 좋겠어요. 우리 전도사님과 함께 우리 기도하겠습니다.